येते आवाज. Okay, I will share the screen. Mute yourself. Mute yourself, all of you. इतनेच करू का? नाहीतर मी देत नाही, थांबा. कसं इथे? बघा. Only host can share the. व्हिडिओ बंद करा. Okay, so now we are going to see about the load cell. So load cell, it is a passive resistive transducer. Passive because it requires the external power supply for its operation. Load cell, it is application of bonded जे आपण strain gauge मध्ये second type unbonded आणि unbonded बघितला होता. Unbonded आणि bonded strain gauge wire strain gauge बघितला होता. त्यामधला जो bonded strain gauge आहे त्याचं हे application आहे, that is nothing but load cell. मग लोड सेलचं नक्की काय ऍप्लिकेशन तर बघितलेलं आहे. म्हणजे इट इज सेम, इट कॅन बी यूज टू वेट एक्स्ट्रीमली हेवी लोड्स आपल्याला एक्स्ट्रीमली मेजर करू शकतात. मग त्याचं अरेंजमेंट हे सिलेंड्रिकल सिलेंडर आहे आणि त्या सिलेंडरच्या मधोमध हा काय आहे तुमचा प्रेशर नॉब आहे. ह्याच्यावर जसं आपलं सिलेंडर दाखवलेलं आहे, आपल्या घरचं सिलेंडर असतं तिथं जो रेग्युलेटर आपण जॉईन करतो तसंच इथं काय आहे नॉब असतो आहे आणि त्या नॉब वरती on this knob you are going to apply the pressure. Okay, and here the steel bar is there. These are nothing but the two steel bar they are shown. So these two steel bar are there and behind this again the remaining two steel bar are there. So the cylinder is formed by four steel bar, they are joined together and at the bottom of the steel bar what is there, the strain gauges are connected. Which type of strain gauge? Bonded strain gauge. Now here only the two strain gauge are shown and behind this that the remaining strain gauge are there, remaining two strain gauges are there. Now a strain gauge, it is how it is arranged, the wire it is arranged in the zigzag manner but vertical, and B strain gauge the wire it is arranged in the zigzag manner but in horizontal manner, when you apply the pressure, similarly there will be C and D strain gauge. Bonded strain gauge. Bonded means it is cemented on the base which is made up of Teflon, bakelite or paper. Again insulation material is provided and then member it is cemented and then to that member you are going to apply the pressure. So these four strain gauges are connected to one arrangement and that one arrangement it is nothing but it is called as the load cell. When you apply the pressure to this knob, the pressure will be linearly provided in the downward direction to these four strain gauges A and B and C and D. So when upward force you are going to provide to the strain gauge. So what will be here for B type? When you provide the upward force, this will be what the wire will be elongate. B type of strain gauge मध्ये जे वायर आहेत ते काय होतात इलॉंगेशन होतं कारण की तुम्ही फोर्स प्रोव्हाइड करताय अपवर्डली. आणि ए टाइप मध्ये फोर्स जेव्हा तुम्ही अपवर्ड तुम्हाला जो फोर्स येतो आहे प्रेशर येत आहे so that A type of metal wire strain gauge it is compressed. So when it is compressed A type, B type elongated, similarly C type it will be compressed and D type it will be elongated.
Now, due to this elongation and compression of the wire, there will be a change in resistance. There will be change in resistance, and that change in resistance you can measure in the Western bridge. मग हा जो तुमचा वेस्टर्न ब्रिज आहे तिथं तुम्ही तो मेजर करू शकता. आता इथं लोड सेलच्या वेळेस फक्त इन केस ऑफ लोड सेल, first initially all the four resistance they are adjusted in such a way that the output voltage will be zero, and that time the Western bridge it is said to be balanced. Now remove all the three resistance and connect the strain gauge A type, B type, C type and D type which are connected here. जे कनेक्ट केलेले आहेत लोड सेलच्या खाली या पॉइंट मध्ये ए बी, त्याला दोन दोन टर्मिनल आहेत प्रत्येकाला. These are the two terminal of A, these are the two terminal of B. So for each these two terminal, you are going to go for Western bridge, and you are going to connect here at the two terminals. You are going to connect A, here B, C and D. And when you apply the pressure, what will happen? There will be a change in resistance, whether it may be elongation or compression of the wire. There will be a change in the resistance, that is a decrease or increase in the resistance, and due to this the output voltage will be what? The bridge will be unbalanced and you will get some output voltage. So whatever the output voltage you are getting, that will be proportional to the change in resistance of that load cell, and that change in the resistance, it is due to what? It is due to the whatever the force you are going to apply to this knob. So whatever the force or pressure is applied, you will get the direct output in terms of what? Electrical voltage in piston bridge. So, and that output it is directly proportional to the applied pressure. So the load cell it is used to weight extremely heavy loads. जेव्हा एक्स्ट्रीमली हेवी लोड तुम्हाला मेजर करायचे असतील त्यावेळेस कुठलं टाइप ऑफ ट्रान्झ्युसर यूज करायचं आहे? दॅट इज नथिंग बट लोड सेल. Now here there are four strain gauge that you are going to combine into one arrangement. So it is providing very high sensitivity, that is 4 times that of normal strain gauge, because 4 strain gauges are combined in one arrangement, that is a load cell. So sensitivity of this type of transistor it is 4 times greater than the strain gauge individual transistor. Okay with this? So this is about the load cell. Now, so we have explained all this. What is the strain gauge? After the load cell, next is the thermocouple. Now, what is thermocouple? Thermocouple it is nothing but from the word therm means temperature, and thermocouple means two wires are connected or it is coupled so that you can measure the whatever the temperature is there, and that temperature whatever you are going to measure, it will be converted into the electrical signal in terms of voltage. Input is temperature, but the output is the electrical voltage, and that electrical voltage you can calibrate in terms of what? That is, you can give the unit of what? That is nothing but the temperature. So whatever the electrical voltage will be there, it will be directly proportional to the applied temperature. So that is the word thermocouple. So in the arrangement of the thermocouple, the two wires are coupled together. So it is called as the thermocouple. Now we'll see the arrangement, but it is which type of transducer? Active temperature transducer, because the temperature it is a very important part here as you are going to measure the temperature. So it is the active temperature transducer. Active means what? Can anyone tell me active type of transducer? Can anyone tell me active type of transducer means what? Unmute yourself and tell me what is active type of transducer? Whether the supply is required or not? Not required. The supply is not required because Not required the external energy. is not required for the performance, its performance from one form to another form.
नो सप्लाय इज रिक्वायर्ड. एक्सटर्नल बॅटरीची गरज लागत नाही त्याला त्याचं ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी. तो स्वतः ऍक्टिव्ह आहे तो ऑपरेशन करण्यासाठी. सो इट इज अ ऍक्टिव्ह टाइप ऑफ ट्रान्झ्युसर. ओके. नाउ वर्किंग प्रिन्सिपल इट इज बेस्ड अपॉन 3 इफेक्ट. 3 इफेक्ट वरती वर्किंग प्रिन्सिपल आहे. मेन ते इफेक्ट कुठले कुठले आहेत ते आपण बघूया. तर पहिलं जे आहे सीबॅक इफेक्ट. व्हॉट इज सीबॅक इफेक्ट? सीबॅक इफेक्ट स्टेट्स दॅट थर्मोकपल मध्ये 2 वायर्स यूज केलेले आहेत. इट इज सेड दॅट when the two different or unlike metal wires which are made up of 2 different metals, they are joined together at a 2 junctions. They are joined together at a 2 junctions. समजा 2 एका साइडला जॉईन केलेले आहेत आणि दुसऱ्या साइडला जॉईन केलेले आहेत. मग तिथं लेफ्ट साइडला एक जंक्शन तयार होतं, राईट साइडला दुसरं जंक्शन तयार होतं. सो when the two different or unlike metals are joined together at a 2 junction, what is created? EMF is generated किंवा व्होल्टेज तयार होत आहे त्या 2 जंक्शनच्या बरोबर त्या 2 जंक्शनच्या मध्ये. आणि that amount of EMF generated it is different for different combination of metals. तुम्ही ते मेटल्स कुठले जॉईन करता आहात, जे काय जंक्शन फॉर्म करता आहात तुम्ही, त्यामध्ये तुम्ही मेटल्स कुठले कुठले जॉईन केलेले आहेत त्या प्रमाणात तुमचं EMF काय होणार आहे, डिफरंट असणार आहे. ओके. आणि मग ते EMF तुम्हाला कसं मिळतं आहे, मग जेव्हा तुम्ही त्या दोन्ही जंक्शनच्या मध्ये टेम्परेचर किती प्रोव्हाइड करता आहात त्याच्यावर ते EMF जनरेट होणार आहे. दॅट इफेक्ट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ॲज अ सीबॅक इफेक्ट. म्हणजे सीबॅक इफेक्ट काय सांगता आहे की जे काय 2 जंक्शन तयार झालेले आहेत ते कशामुळे झालेले आहेत, 2 डिफरंट टाइप ऑफ मेटल्स वेन दे आर जॉईन टुगेदर. जे 2 जंक्शन तयार होत आहेत आणि ते 2 जंक्शन तयार झाल्यामुळे तिथं त्या दोघां जंक्शन मध्ये EMF प्रोड्यूस होणार आहे. EMF प्रोड्यूस होणार आहे आणि ते EMF जे काय मिळतंय तुम्हाला, इट इज डिफरंट फॉर डिफरंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल. तुम्ही कुठलं मेटलचं कॉम्बिनेशन यूज करता आहात जंक्शन फॉर्म करण्यासाठी त्याच्यावर ते EMF किती प्रोड्यूस होतो आहे ते डिपेंड आहे. मग सीबॅक इफेक्ट असं सांगते. पेल्टायर इफेक्ट काय सांगता आहे, when two dissimilar metals they are joined together to form the two junction, EMF is generated within the circuit due to the different temperature of the two junction of the circuit. म्हणजे पेल्टायर इफेक्ट काय सांगताय की जंक्शन तुम्ही फॉर्म करा कुठल्याही डिफरंट मटेरियलनी, डिसिमिलर मटेरियलनी जॉईन करा, खरं जे काही EMF तयार होत आहे ते कशावरती बेस आहे, कशावरती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, जिथं तुम्ही त्या जंक्शनला टेम्परेचर प्रोव्हाइड करता आहात. हॉट एका जंक्शनला किती टेम्परेचर प्रोव्हाइड करतात किंवा दुसऱ्या जंक्शनला किती टेम्परेचर प्रोव्हाइड करतायत त्याचा जो डिफरन्स येणार आहे टेम्परेचर मधला तो म्हणजे तुमचं EMF असणार आहे. व्हॉट एव्हर द EMF इज जनरेटेड विथ इन द सर्किट, ते कशामुळे जनरेट झालेलं आहे, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरंट. जे काय डिफरन्स असणार आहे तुमचा टेम्परेचर जो तुम्ही प्रोव्हाइड करता आहात त्या जंक्शनला, त्याच्यामुळे EMF तिथं तयार झालेला आहे असं पेल्टायर इफेक्ट सांगता आहे. तर थॉम्सन इफेक्ट काय सांगता आहे, म्हणजे हे सीबॅक, पेल्टायर, थॉम्सन हे वेगवेगळ्या तुमचे जे सायंटिस्ट असतील त्यांनी थर्मोकपल जेव्हा स्टडी केलेला आहे तर बाबा EMF जनरेट होते. मग सीबॅक म्हणजे कुणीतरी एका सायंटिस्टने सांगितलेलं आहे की बाबा अशा पद्धतीने ते EMF जनरेट होते आणि त्याला नाव दिलेलं आहे की ते सीबॅक इफेक्ट आहे. पेल्टायरने काय सांगितलं की बाबा हा EMF असा जनरेट होतोय कशामुळे, कारण की तुम्ही टेम्परेचर तिथं प्रोव्हाइड करता आहात त्या 2 जंक्शनला आणि त्या टेम्परेचर डिफरन्समुळे तुम्हाला तिथे EMF मिळत आहे. आणि थॉम्सन काय सांगता आहे की जेव्हा तुम्ही मेटल्स अनलाईक मेटल जॉईन करता आहात फॉर्मिंग द 2 जंक्शन, द पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा व्होल्टेज तयार होत आहे सर्किटमध्ये ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट अलॉंग द एंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर विथ इन द सर्किट. म्हणजे ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट म्हणजे काय, टेम्परेचर डिफरन्स असतो जो काय आहे एंटायर लेंथ ऑफ दॅट कंडक्टर, जे काय वायर तुम्ही केलेली आहे जिथनं तो करंट फ्लो होतो आहे. त्या करंट फ्लो मुळे काय होत आहे, हा करंट कशामुळे फ्लो झालेला आहे, ड्यू टू द टेम्परेचर व्हॉट एव्हर द डिफरन्स इज आहे आणि त्यामुळे तिथे एक पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झालेला आहे असं थॉम्सन इफेक्ट म्हणतो आहे. वेगवेगळ्या सायंटिस्टची हे मतं आहे आणि हे तिन्ही मतं एकत्र करून त्यांनी सांगितलेलं आहे तो EMF हा जनरेट होतो आहे जर तुम्ही दोन्ही वायर्स एकत्र जॉईन केले, कपल केले आणि 2 जंक्शन तिथं फॉर्म होतं तर दरवेळेस EMF तयार होतो आहे. मग ते कुठल्या कुठल्या इफेक्टने तयार झालेला आहे ते आपल्याला गरज नाहीये, फक्त सांगितलंय की ह्याच्यामध्ये हे तिन्ही इफेक्ट असतात. मग ते
वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी काय केलेलं आहे, संशोधन करून हे सांगितलेलं आहे. सो that we are going to see. So in the MCQ part, they can ask what is Seebeck effect, Peltier effect, Thomson effect, depending upon that. Okay. So this will be the working principle of thermocouple. आणि जर तुम्हाला त्याचं कन्स्ट्रक्शन बघायचं असेल तर सिंपल सांगितलेलं आता कन्स्ट्रक्शन. मटेरियल कुठलं यूज केलंय, आता जर तुम्ही बघितलं, हा तुमचा ए म्हणजेच काय, वायर विच इज मेड अप ऑफ मेटल ए. This is the second wire which is made up of metal B. The two wires, they are joined together, and this is the junction which is nothing but it is called as a hot junction किंवा measuring junction. कारण की थर्मोकपल मध्ये काय आहे, जे काय तुम्हाला टेम्परेचर मेजर करायचं आहे ते टेम्परेचर तुम्ही या जंक्शनला प्रोव्हाइड करणार आहात. मग इथं तुम्हाला हीट सोर्स आहे, हीट सोर्स मध्ये इथं तुम्ही प्रोव्हाइड किती हीट करता आहात किंवा टेम्परेचर किती प्रोव्हाइड करता आहात ते डायरेक्टली तुम्ही या टेम्परेचरला या जंक्शनला तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता. हे जंक्शन झालंय मेजरिंग जंक्शन, कारण की इथं तुम्हाला जे काय टेम्परेचर मेजर करायचं आहे इनपुट ते तुम्ही या जंक्शनला द्यायचं आहे. सिमिलरली दॅट ए वायर and this B wire, again that B wire it is connected to again the A on the second side. हा लेफ्ट साइडला आहे तर दुसरा सेकंड साइडला. ही पहिली जी ए वायर आहे आणि दुसरी खालची जी बी वायर आहे ती पण दुसऱ्या साइडला लेफ्ट राईट साइडला कनेक्ट केलेली आहे. आणि त्या राईट साइडला कुठलं जंक्शन आहे, रेफरन्स जंक्शन किंवा कोल्ड जंक्शन, कारण की तिथं कुठलंही टेम्परेचर तुम्ही अप्लाय करत नाही, फक्त दोन्ही जॉईन केलेले आहेत. ओके, अँड दॅट इज द क्यू पॉईंट. पण जिथं पी पॉईंट आहे तिथं तुम्ही जे काय टेम्परेचर तुम्हाला मेजर करायचे ते तुम्हाला तिथे अप्लाय करायचे. आणि ते दोन वायर्स जेव्हा जॉईन केल्यानंतर तिथं दोन टर्मिनल यू आर गोइंग टू टेक इट आउटसाइड अँड यू आर गोइंग टू कनेक्ट द व्होल्टामीटर. व्होल्टामीटर का कनेक्ट करायचं आहे इथं, कारण की जे काय ईएमएफ या ह्याच्या दोन जंक्शन मधनं प्रोड्यूस होणार आहे मग ते कुठल्याही इफेक्टनी होऊ दे, पेल्टायर इफेक्ट, थॉम्सन इफेक्ट किंवा सीबॅक इफेक्ट, कुठल्याही इफेक्टनी होऊ दे, म्हणजे काय व्होल्टेज इथं तयार झालेले या दोन जंक्शन मध्ये ते तुम्ही मेजर करणार आहे बाय युझिंग व्होल्टामीटर. ओके, मग तुम्हाला जे काय टेम्परेचर द्यायचं आहे ते तुम्ही हॉट जंक्शनला द्या आणि हॉट जंक्शनला जे काही टेम्परेचर दिलेलं आहे ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरन्स ऍट बोथ द जंक्शन, वन इज ऍट कोल्ड जंक्शन अँड वन इज ऍट द व्हॉट हॉट जंक्शन, as well as these two metals are made up of, wires are made up of two different material. त्यामुळे इथे ईएमएफ तयार होत आहे आणि ते ईएमएफ तुम्हाला व्होल्टामीटर मध्ये मिळू शकत आहे. आणि जे काय व्होल्टेज मिळत आहे तुम्हाला इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू व्हॉट द टेम्परेचर विच यू आर गोइंग टू प्रोव्हाइड ऍट द मेजरिंग जंक्शन किंवा हॉट जंक्शनला. जेवढं तुम्ही टेम्परेचर प्रोव्हाइड, whatever you are going to provide the temperature at the measuring junction, it will be directly given as an output in terms of voltage, जे तुम्ही व्होल्टामीटरनी मेजर करू शकता. जे मटेरियल कुठले कुठले यूज करू शकतो आपण, निकेल आहे, अल्युमिनियम आहे, कॉपर आहे, क्रोमेल आहे, आयर्न आहे आणि कॉन्स्टंटा. मग कुठलेही दोन टाईपचे मेटल तुम्ही इथे यूज करू शकता, डिफरंट मटेरियल, आणि त्या प्रमाणात व्होल्टेज किती मिळतं आहे डिपेंडिंग अपॉन हाऊ द टेम्परेचर यू आर गोइंग टू प्रोव्हाइड. मग थर्मोकपल हे नक्की कुठे यूज केले जातात, व्हॉट इज इट्स ऍप्लिकेशन? इट इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज. थर्मोकपल कुठे यूज केले जातात, इंडस्ट्रियल पर्पज मध्ये यूज केले जातात, जिथं तुम्हाला हाय टेम्परेचर म्हणजे इंडस्ट्रियल फर्नेसेस, जास्त मोठमोठे असे भांडी असतात जिथे तुम्हाला फर्नेसेस म्हणू शकतो आपण, क्लोज चेंबर असतात जे तुम्हाला भरपूर हाय टेम्परेचरला हीट करायचे असतात. मग किती हाय टेम्परेचर आपल्या त्या चेंबरला प्रोव्हाइड करायचा आहे ते माहित असण्यासाठी आपण थर्मोकपल यूज करतो आहे. सो व्हॉट एव्हर द टेम्परेचर किती प्रोव्हाइड करायचे दॅट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विव्हॅलेंट व्होल्टेज, आणि ते व्होल्टेज तुम्हाला माहित असेल तर तुम्ही तेवढं टेम्परेचर तुम्ही त्या थर्मोकपलला प्रोव्हाइड करू शकता किंवा तुम्ही म्हणू शकता त्या इंडस्ट्रियल फर्नेसला प्रोव्हाइड करू शकता. जिथं फर्नेस म्हणजे काय, क्लोज चेंबर आहे आणि तुम्हाला तिथं क्लोज चेंबर हे हाय टेम्परेचरला हीटअप केले जातात आणि तुम्हाला तिथं आउटपुट इलेक्ट्रिकल व्होल्टेज मध्ये मिळतं आहे. मग कळतं की तुम्हाला किती टेम्परेचर, ऍक्च्युअल करेक्ट टेम्परेचर किती लागतं आहे ते फर्नेस हीटअप करण्यासाठी. मग तिथं थर्मोकपल आपण यूज करतो. थर्मोकपलचं ऍडव्हान्टेज जर बघितलं तर ऍडव्हान्टेज काय आहे की ब्रिज सर्किट, जसं आपण स्ट्रेन गेज मध्ये ब्रिज सर्किट आपल्याला प्रत्येक स्ट्रेन गेज वेळेस ब्रिज सर्किट हे लागत होतं.
इलेक्ट्रिकल आउटपुट मेजर करण्यासाठी. तर इथं काय ब्रिज सर्किट लागत नाही, सिम्पल कन्स्ट्रक्शन आहे, 2 वायर्स फक्त लागत आहेत आणि हॉट जंक्शन आणि कोल्ड जंक्शन हे करण्यासाठी, फॉर्म करण्यासाठी. आणि डायरेक्टली व्होल्टामीटर जर त्या टर्मिनलला कनेक्ट केले की तुम्हाला डायरेक्टली काय मिळतं आहे, व्होल्टेज मिळतं आहे, जे काय तुम्ही टेम्परेचर प्रोव्हाइड करता आहात. सिम्पल कन्स्ट्रक्शन आहे, ब्रिज सर्किट इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज द ऍडव्हान्टेज. अँड डिसएडव्हान्टेज काय आहे की कोल्ड जंक्शन हे नेसेसरी आहे, कारण की टेम्परेचर डिफरन्समुळे तिथे ईएमएफ तुमचा तयार होतोय. एक इफेक्ट सांगताय की टेम्परेचर डिफरन्समुळे तुम्हाला तिथे इफेक्ट तयार होतोय व्होल्टेज. त्यामुळे कोल्ड जंक्शन हा इसेन्शियल आहे प्रत्येक अॅक्युरेट मेजरमेंटसाठी. टेम्परेचर अॅक्युरेट मेजरमेंट करण्यासाठी कोल्ड जंक्शनची गरज आहे. हे डिसएडव्हान्टेज आहे त्याचं. And that is the meeting will be ended in 10 minutes. Again, you are going to join so that we can complete this chapter. So, next part. Now, next part is thermistor. Thermistor तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच असेल. इनपुट काय असेल आणि आउटपुट काय असेल तुम्ही सांगू शकेल का? मी डिस्कस करणारच आहे. पुन्हा आपण लिंक जॉईन करूया. इनपुट काय आणि आउटपुट काय तुम्ही डिस्कस माहितीये का? थर्मिस्टर फ्रॉम द वर्ड therm is nothing but what? Heat. Therm is nothing but heat, or you can say temperature also. And ester is nothing but Resistor. so whenever Resist- there will be a change in temperature, there will be a change in resistance. मग हा चेंज इन रेजिस्टन्स कसा आहे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर? टेम्परेचर इन्क्रीज झाला तर रेजिस्टन्स इन्क्रीज होतोय का डिक्रीज होतो आहे? डिपेंडिंग अपॉन दॅट देर आर 2 टाइप ऑफ थर्मिस्टर दॅट वी आर गोइंग टू सी, एनटीसी टाइप अँड पीटीसी टाइप. मग आपण हे डिटेल मध्ये बघूया. स्टिल देर इज अ टाइम, आय थिंक सो 7 minutes are there, so we will see. So what is thermistor? We will see. So the thermistor, it is nothing but the term thermistor, it is a combination of thermal and resistor. So thermistor is a resistor with important thermal characteristics, म्हणजे temperature characteristics. Thermistor are thermally sensitive resistor, म्हणजे एक रेजिस्टरच आहे ते. फक्त ते रेजिस्टर कशावरती, त्याची व्हॅल्यू कशावरती असते आहे? टेम्परेचरवर डिपेंड असते. whose prime function is to exhibit a large, predictable and precise change in electrical resistance. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स त्याचा चेंज होतो जर तुमचं टेम्परेचर चेंज झालं, त्यामुळे त्याला म्हणतात थर्मली सेन्सिटिव्ह रेजिस्टर. when subjected to a corresponding change in body temperature. चेंज इन टेम्परेचर प्रोव्हाइड केलं तर त्याचा रेजिस्टन्स हा मेन फंक्शन आहे जो चेंज होतो आहे. त्याचा सिम्बॉल कसा आहे तर इट इज अ रेक्टँग्युलर बॉक्स इन यू दॅट यू कॅन शो द रेजिस्टर व्हॅल्यू ऑल्सो. यू कॅन शो द सिम्बॉल ऑफ रेजिस्टर ऑल्सो अँड दॅट तिरपी जे लाईन आहे ती म्हणजे काय, देर इज अ चेंज इन रेजिस्टन्स. मग तुम्ही रेक्टँग्युलर बॉक्स मध्ये पण दाखवू शकता आणि स्ट्रेट लाईनच्या ऐवजी तिरपी लाईन काढायची, म्हणजेच काय आपण इंडिकेट करतो चेंज इन रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्स हा त्याचा चेंज होत असतो म्हणून ते सिम्बॉल आहे. मग इनसाइड इन दॅट रेक्टँग्युलर बॉक्स यू कॅन शो द रेजिस्टन्स सिम्बॉल. दॅट इज रेजिस्टन्स इज नॉट कॉन्स्टंट, इट इज चेंजिंग. So what are the material which is used for the thermistor? Thermistor are made up of various mixture of metallic oxide. त्याला मेटॅलिक ऑक्साइड मटेरियल जे आहे ते मेटॅलिक ऑक्साइड लागतंय, लक्षात घ्या, कारण दॅट इज ऑल्सो वन एमसीक्यू विच इज आस्क्ड. थर्मिस्टर कन्स्ट्रक्शन साठी मटेरियल कुठले यूज केले जातात? मेटॅलिक ऑक्साइड इज आहे अँड विच आर दिस? मॅंगनीज, निकेल, कोबाल्ट अँड आयर्न. सो दिस आर द मटेरियल विच इज यूज. मग थर्मिस्टर कन्स्ट्रक्शन कसं आहे? सिंपल कन्स्ट्रक्शन आहे की थर्मिस्टर मटेरियल म्हणजे मेटॅलिक ऑक्साइड आहेत. एकतर मॅंगनीज असेल, निकेल असेल, कोबाल्ट असेल किंवा आयर्न असेल. रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये असतो. त्याला आपण कॉन्टॅक्ट लीड्स किंवा कॉन्टॅक्ट दोन्ही साईडने अटॅच केलेले आहेत आणि मग एनकॅप्सुलेटिंग मटेरियलनी त्याला काय केलंय, राऊंड शेप मध्ये ते इन्सुलेशन केलेलं आहे. एनकॅप्सुलेटिंग मटेरियल यूज करून ते इन्सुलेशन केलेलं आहे आणि नंतर ते जे दोन कॉन्टॅक्ट अटॅच केलेले आहेत त्या मटेरियलला लेफ्ट आणि राईटला, दे आर टेकन आउटसाइड ॲज अ 2 टर्मिनल्स or you can say the 2 leads which will be connected in the circuits.
जे काही सर्किट्स मध्ये कनेक्ट करू शकतात. फक्त हे मेन मटेरियल कशाने बनवलेलं आहे, मेटॅलिक ऑक्साईडने बनवलेले आहे. आणि ते 4 मेटॅलिक ऑक्साईड कुठले आहे, मँगनीज, निकेल, कोबाल्ट अँड आयर्न. Okay with this? Now there are two types depending upon what. So type of thermistor, PTC. PTC, this can be also asked in the MCQ. PTC means what? PTC is positive temperature coefficient thermistor and NTC is negative temperature coefficient thermistor. So what is PTC and NTC? We will see in detail. So PTC thermistor increases. Positive means what? See now. Whenever there is a change in temperature, टेम्परेचर जर राईज झाला तर तुमचा रेजिस्टन्स पण काय होणार आहे, राईज होणार आहे. म्हणजे कसं प्रोपोर्शनल आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. टेम्परेचर जर राईज झाला तर तुमचा रेजिस्टन्स पण राईज होणार आहे. द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टन्स अँड टेम्परेचर इज लिनियर as expressed by the factor this. So K, it is called as the temperature coefficient. K काय आहे, टेम्परेचर कोएफिशियंट तुमचा पॉझिटिव्ह असल्यामुळे जर तुमचं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर तुमचा रेजिस्टन्स पण काय होणार आहे, इन्क्रीजेस होणार आहे. सो डेल्टा आर इट इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा टी. हे लिनियरली प्रोपोर्शनल आहे कारण की के पॉझिटिव्ह येते आणि टेम्परेचर कोएफिशियंट म्हणतात त्याला. That is resistance is directly proportional to temperature as K is positive. So it is a linear increase in temperature resistance as the temperature rises. Following graph shows the characteristics. म्हणजे 0 टेम्परेचरला काहीतरी रेजिस्टन्स आहे त्या थर्मिस्टरचा आणि नंतर जसं जसं तुम्ही टेम्परेचर at 0 temperature there is some resistance value, but if you increase the temperature onwards, what will be there? The value of resistance increases exponentially. So there is a linear increase in the what? That is resistance as you increase the temperature. So that is about the PTC. Now go for the NTC. Linear equation आहे. आता जर तुम्ही NTC बघितलं, नेगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट थर्मिस्टर. NTC मध्ये काय होत आहे, NTC थर्मिस्टर डिक्रीजेस द रेजिस्टन्स ऍज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस. जसं तुम्ही टेम्परेचर इन्क्रीज करता आहात तुमचा रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू काय होती आहे, डिक्रीज होते. रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. टेम्परेचर इन्क्रीज, रेजिस्टन्स डिक्रीजेस. सो दॅट इज नथिंग बट दिस ग्राफ विल बी देअर. जसं टेम्परेचर इन्क्रीज करणार आहे रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू डिक्रीज होणार आहे, त्यामुळे स्लोप असा डिक्रीमेंट ऑर्डर मध्ये आलेला आहे. मग त्याचा कसा असणार आहे, डिक्रीज होत आहे, एक इन्क्रीज झाला तर दुसरा फॅक्टर डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे आर काय आहे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T and T is nothing but it is called as the temperature. Following graph shows the characteristics of PTC. मग हा झाला तुमचा पीटीसीचा ग्राफ. मग एनटीसी कुठे यूज केले जातात, जिथं तुम्हाला करंट लिमिट करायचं असेल, करंट लिमिटर सर्किटमध्ये किंवा ज्या सर्किटमध्ये तुम्हाला करंटची व्हॅल्यू काय काय त्या फ्रीज ह्याच्यामध्ये काय काय हिटअप झाला किंवा करंट जास्त झालं तर तुम्ही तिथे एनटीसी हा थर्मिस्टर त्या अटॅच करू शकता त्या कॉइलला. आणि त्यावेळेस म्हणजे लक्षात येते की आपल्याला काय होतं आहे की त्या फ्रीज मधलं टेम्परेचर काय झालेलं आहे, इन्क्रीज झालेलं आहे आणि आता आपल्याला त्यातला करंट तुम्हाला काय करायचंय, टेम्परेचर जर इन्क्रीज झालं तर रेजिस्टन्स काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. आणि रेजिस्टन्स डिक्रीज झाला तर करंट त्या फ्रीज मधला किंवा फ्रीजच्या सर्किट मधला वाढणार आहे आणि त्यामुळे ते गरज आहे की आपल्याला काय करायला लागणार आहे, करंट कमी करायची गरज आहे. म्हणून थर्मिस्टर तिथे अटॅच केलं जातं आणि थर्मिस्टर अटॅच केलं की तुम्हाला तिथे लक्षात येत आहे की तुमचं टेम्परेचर हे वाढलेलं आहे आणि त्यामुळे आपल्याला आता टेम्परेचर कमी करायचं आहे. मग टेम्परेचर कमी करण्यासाठी एक सर्किट असतं त्या फ्रीजमध्ये कनेक्ट केलेलं आणि तिथं फक्त तो सिग्नल जातो दॅट फ्रीजचं टेम्परेचर वाढलेलं आहे and you are going to limit the whatever the temperature is there. So where the current limiters, मग ते सर्किट फ्रीज मध्ये पण यूज केलं जातं थर्मिस्टर किंवा करंट लिमिटर सर्किट आहे जिथे जिथे करंट आपल्याला लिमिट करायचं आहे तिथं आपण यूज करू शकतो. किंवा टेम्परेचर जिथं जिथं मॉनिटर करायचंय, टेम्परेचर मॉनिटर म्हणजे त्या सर्किटमध्ये टेम्परेचर हाय आहे हे मॉनिटर करायला लागतं आहे किंवा हाय होऊ नये म्हणून तिथं आपल्याला थर्मिस्टर आपण जॉईन करू शकतो. कुठला, एनटीसी.